Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul sekali lagi di pagi yang mulia ini untuk sama-sama kita membaca ataupun meneruskan bacaan Al-Quran bermula daripada muka surat yang ke-9 ayat ke-58.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah ambil Al-Quran ataupun hanya buka di dalam phone sahaja untuk sama-sama kita membaca Al-Quran insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بطنها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك
فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعدها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا
وإذا خلا بعضهم إلى بعد قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha, wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah, mari sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan limpah kurnia daripada Allah. Sahabat-sahabat sekalian, kita masih lagi diberikan peluang dan petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla untuk meniti kehidupan sebagai peluang kepada kita sahabat-sahabat untuk menambahkan bekalan. Ya, bekalan taqwa, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah, sebaik-baik bekalan ya untuk kita semua adalah ketakwaan. Setiap amal yang berasaskan kepada taqwa. Taqwalah sebaik-baik bekalan yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, dalam kalamullah. Jadi apa khabar sahabat-sahabat semua? Masya Allah, subhanallah. Ya, Ustazah sebenarnya suka nak menyebut nama-nama ya sahabat-sahabat yang ada, tapi Ustazah ada sedikit kesukaran untuk melihat skrin terlalu dekat ya tuan-puan sekalian. Jadi untuk permulaan ni Ustazah mengalu-alukan semua sekali ya, semua sekali. Kak Sakinah ke, Puan Aminah ke, Puan Nora ke, ya, Cik Kifli ke, semua sekali, Cik Syahrom ya, semua sekali yang Ustazah lihat selalu istiqamah berada dalam majlis ilmu daripada mihrab Ramadan lagi dan diikuti sampailah kepada mihrab Al-Quran. Jadi kepada semua mudah-mudahan Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Allah mengurniakan kepada kita kesejahteraan, mengurniakan kepada kita afiah. Mari sama-sama sahabat-sahabat kita mulakan ya dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan mustajab ya, mudah-mudahan apa yang kita minta daripada Allah redha dengan kita, dengan permintaan kita. Ya, sama-sama kita berdoa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat والمعلمين والمعلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran bagi kami petunjuk, cahaya, hidayah kepada kami. Ya Allah, ingatkan kami ketika mana kami lupa. Ajari kami ketika mana kami jahil. Kurniakanlah rezeki kepada kami. Untuk kami selalu direzekikan kesempatan membaca Al-Quran pada sebahagian malam dan sebahagian siang kami dalam keadaan yang paling Engkau redha dengan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran bagi kami di dunia sebagai peneman, dan di dalam kubur sebagai penghibur, di hari kiamat sebagai pemberi syafaat, di atas titiang sirat sebagai cahaya, dan menuju ke syurga sebagai teman, dan daripada neraka sebagai pendinding dan penghijab, dan kepada kebaikan kulliha dalilan wa imaman, maka Al-Quran menjadi petunjuk
dengan kemurahan-Mu, dengan kemuliaan-Mu, Ya Karim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah petunjuk hidayah kepada kami bihidayatil Quran, dengan hidayah Al-Quran. Jauhilah kami daripada neraka dengan karamah Al-Quran. Angkatlah darjat kami ya Allah dengan keistimewaan Al-Quran. Wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ampunilah segala kesilapan kami, kesalahan kami dengan pembacaan kami terhadap Al-Quran. Ya Dzal Fadli wal Ihsan. Allahumma tahhir qulubana. Ya Allah, bersihkanlah jiwa kami. Wastur uyubana. Tutuplah aib-aib kami. Washfi mardana. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Waqdi duyunana. Ya Allah, langsaikanlah hutang piutang kami. Wabayyid wujuhana. Putih bersihkanlah wajah-wajah kami. Warfa' darajatana. Angkatlah darjat kami. Warham aba'ana. Waghfir li ummahatina. Rahmatilah ayah-ayah kami. Ampunilah ibu-ibu kami. Wa aslih dinana wa dunyana. Perbaikilah agama kami dan dunia kami. Wa syattid syamla a'daina. Wahfaz ahlana. Wa amwalana wa biladana. Biladal muslimin ajma'in. Min jami'il afat wal amrad. Wal balaya wal mihan. Ya Allah, peliharalah ya Allah harta benda kami, negara kami, negara umat Islam seluruhnya ya Allah daripada sebarang bentuk kemudaratan, wabak penyakit, ujian-ujian, musibah. Wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami atas kaum-kaum yang kafir. Amin amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, pada hari ini dengan tajuknya menahan bukan bererti hina, insya-Allah kita akan merujuk kepada suratul Fajr ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-20. Jadi silakan sahabat-sahabat yang Ustazah kasihi, ya, bersama dengan Al-Quran masing-masing, silakan kita buka suratul Fajr ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-20. Ya, Ustazah akan bacakan insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Sadaqallahul azim. Maka adapun manusia, ya, maka manusia itu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu, apabila Tuhan mengujinya, ya, dengan memberikannya kesenangan, memberikannya kemewahan, fayaqulu, dan setelah dia menikmati segala kesenangan tersebut, fayaqul, maka hamba itu berkata, Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Tapi bila Tuhan mengujinya dengan membatasi rezekinya, menahan rezekinya, menyempit rezekinya, itu makna yang sama, ya sahabat-sahabat. Fayaqul, maka dia berkata, Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakan aku. Kalla, sekali-kali tidak. Bal la tukrimuna al-yatim, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim.
Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan hubban jamma, dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Subhanallah, sahabat-sahabat sekalian, mari kita cuba fahami daripada potongan ayat ini. Ya, pasti kalau kita nak huraikan, ya, sangat panjang lebar huraian yang dinyatakan oleh para mufassir, ya, oleh ahli tafsir dan sebagainya. Ya, tapi kita mengambil beberapa ibrah, ya, beberapa pengajaran yang boleh kita sunting dalam masa yang terbatas ini untuk menjadi pedoman, ya, dalam hidup kita masing-masing, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, apa yang berlaku dalam kehidupan manusia itu ialah bagaimana cara kita memandang sesuatu. Pemikiran kita ni tuan-puan sekalian. Pemikiran kita ni kadang-kadang cara kita berfikir tu benar, tepat, sesuai dengan apa yang sesuai dengan neraca yang diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kadang-kadang pemikiran kita tu pemikiran yang menyimpang. Ya, pemikiran kita tu bukan pemikiran Quranik. Apa dia pemikiran Quranik? Pemikiran Quranik ialah pemikiran yang sejajar dengan kandungan Al-Quran, sejajar dengan prinsip Al-Quran, penjelasan Al-Quran. Kadang-kadang pemikiran kita jauh menyimpang daripada pemikiran Al-Quran. Ya, kalau kita hanya mengandalkan akal semata-mata tapi tidak merujuk kepada panduan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi boleh jadi barangkali mudah sangat pemikiran kita menyimpang. Jadi pada ayat ini tuan-puan sekalian, ya, yang kita bacakan sebentar tadi, pertama sekali kita boleh melihat pengajarannya ialah rendahnya perhatian kita manusia terhadap kehidupan akhirat. Lalu sudut pandang kita hanya terbatas, terkongkong pada kehidupan fizikal dunia semata-mata. Ya, jadi sudut pandang kita dalam apa jua isu yang berlaku. Ya, dalam apa jua yang berlaku, baik kepada diri kita, baik pada keluarga kita, pada masyarakat, sudut pandang kita itu seolah-olah yang menjadi acuannya adalah kehidupan dunia secara fizikal yang boleh kita nampak. Ya. Jadi kenapa itu berlaku? Kerana kurangnya perhatian kita terhadap kehidupan akhirat. Macam mana nak tahu tentang kehidupan akhirat? Ya, kena rujuk Al-Quran, kena tadabbur Al-Quran, kena dengar hadis-hadis Nabi SAW, kena belajar penerangan huraian daripada ulama-ulama. Ya, barulah kita akan dapat memahami, ya, mengerti tentang sebuah kehidupan, dan kehidupan itu terlalu penting kerana kehidupan itu kehidupan yang kekal abadi, iaitu kehidupan akhirat. Tapi di sana ada golongan segelintir, ya, kita minta jauh, bukan kita lah golongan tu mudah-mudahan, yang tidak memberikan perhatian pun pada kehidupan akhirat. Sementara lagi tuan-puan, sahabat-sahabat, kehidupan akhirat tu tak nampak. Ya, tak nampak tuan-puan, kubur ke, bermula dengan alam barzakh, siapa dia yang nampak? Ya, kemudian titian sirat, siapa yang nampak? Syurga neraka, siapa yang nampak? Ya, padang mahsyar, siapa yang nampak? Sementara lagi kehidupan akhirat itu tidak dapat dilihat dengan mata kasar kerana ia adalah perkara-perkara gaib, maka lebih-lebih lagi kalau orang tak ambil tahu, pasti takkan tahu. Tidak akan ada kesedaran, tidak akan ada keinsafan tuan-puan sekalian terhadap kehidupan akhirat. Lalu apabila kita hidup dalam keadaan tidak memberikan perhatian dan tumpuan terhadap kehidupan akhirat, jadi setiap sudut pandang kita, cara kita berfikir, orientasi pemikiran kita akan dikongkong oleh kehidupan dunia yang sempit. Kehidupan dunia ni sempit. Sebatas benda yang nampak dengan mata kasar saja. Ya? Jadi contoh seperti mana dalam ayat ini. Adanya manusia yang apabila Allah memberikan dia sebuah kehidupan yang senang, dia nak apa, dia dapat. Ya, dia dapat anak yang ramai, dia dapat harta benda yang banyak, dia dapat pangkat, ya, dia dapat projek yang besar, dia dapat keuntungan berlipat kali ganda dalam bisnes-bisnes yang dia lakukan. Wa na'amahu, dan dia menikmati, seronoknya pakai kereta besar, seronoknya rumah besar, seronoknya pakai pakaian yang mewah-mewah.
Ya, seronoknya bila kita sentiasa dijulang, sentiasa dihormati, pergi ke mana-mana pun ada escort, ya, takkan menunggu, tak payah berbaris, tak payah beratur, semua, ya, semuanya dimudahkan, masya-Allah, wa na'amahu, dinikmati. Sebuah kehidupan yang sangat seronok. Kadang-kadang sahabat-sahabat sekalian, ada segelintir daripada kita. Ini kita bukan mengatur orang lain, tapi kita mengambil perhatian untuk diri kita masing-masing terlebih dahulu. Ya, mungkin kita sahabat-sahabat tak pernah rasa hidup susah. Tak pernah rasa hidup susah. Kalau dah 10 tahun tak pernah rasa hidup susah, 20 tahun tak pernah ada rasa hidup susah, sampai kita hilang empati tuan-puan, tak pernah rasa macam mana penderitaan orang lain. Kita boleh ketawa di tengah-tengah kesusahan orang lain. Ya, kita langsung tidak boleh menunjukkan reaksi, empati, kasihan belas, cakna, keprihatinan terhadap musibah yang berlaku kepada orang lain. Kenapa? Sebab dah biasa sangat hidup di atas tilam kesenangan. Ya, bila dah biasa sangat tak pernah rasa kesakitan, tak pernah rasa kesusahan, kesempitan, tak pernah rasa macam mana orang tidur. Ya, sampai tak boleh tidur, tak boleh lena sebab fikir hutang yang bertumpuk, fikir yuran anak tak bayar. Ya, tapi sebab letih kan tertidurlah. Mimpi malam pun mimpi balik semula, mimpi balik kesusahan-kesusahan tu. Ya, kadang-kadang ada orang demikian tuan-puan. Allah berikan dia kesenangan, kemewahan, keseronokan, wa na'amahu, dan dia menikmati setiap kesenangan tersebut. Fayaqul, lalu dia menyangka. Lalu dia berkata, ini tengok pemikiran dia. Apa dia kata? Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Apa yang dia tengok? Apa yang menjadi penanda aras kepada kemuliaan tersebut? Tu harta benda yang banyak, pangkat, kekuasaan. Aku ni pantang masuk apa je, ya, pencalonan, menanglah nanti. Kan, ya, JKK menang, peringkat negeri menang. Maknanya kita ni sentiasa dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, sentiasa dapat pangkat, dapat jawatan. Aku ni pantang bagi je proposal projek, dapatlah 3 juta, 5 juta, 1 bilion. Fayaqulu rabbi akraman, maka dia mengatakan Allah memuliakan dia. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah, tapi bila Allah menyempitkan rezekinya, ya, membatasi rezekinya, menahan rezekinya. Dia mungkin nak anak tuan-puan sekalian, ya, kalau boleh nak macam kawan dia, nak macam Tan Sri itulah, dengan itulah, inilah, anak ramai. Lepas tu nanti sedap kan menghitung anak pertama doktor, anak kedua engineer, anak ketiga lawyer, anak keempat, ya, accountant. Tapi Allah tak bagi. Allah bagi dia seorang je cahaya mata. Ataupun Allah tak bagi langsung dia cahaya mata. Ataupun ya, tiba-tiba Allah sempitkan rezeki dia, Allah batasi pemberian kepada dia, Allah menahan sesuatu untuk dia. Fayaqulu, maka dia mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakan aku. Ya, Tuhan aku merendahkan aku. Mana cara pemikiran dia, apa yang menjadi penilaian dia? Penilaian dia semata-mata kepada kehidupan dunia fizikal tadi. Ya, kat situlah dia meletakkan, aku ni Allah sayang ni. Aku ni Allah suka ni. Aku ni Allah muliakan ni. Tengok apa dia tengok, aku tak pernah susah. Ya, angkat tangan sekali-sekala je. Berdoa sekali-sekala, tapi rezeki melimpah ruah. Tuan-puan sekalian. Lalu dijawab pada ayat selanjutnya, kalla. Tak, bukan macam tu. Jangan berfikir demikian. Jangan melihat soal kemuliaan daripada Allah, soal bagaimana Allah merendahkan hambanya, hanya semata-mata kepada pemberian tadi. Hanya semata-mata kepada kemewahan dan kesenangan tadi. Dan jangan kamu katakan bila Allah membatasi rezeki kamu, kamu lebih susah daripada orang lain, kamu kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, lalu kamu rasakan Allah menghinakan kamu. Kalla, bukan itu penanda aras kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi yang lebih penting untuk dilihat apa dia? Balla tukrimunal yatim. Kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kamu langsung tidak mengajak memberi makan orang miskin. Kamu bahkan memakan pula harta warisan, campur baur harta kamu yang halal dengan yang haram, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang amat sangat.
Maknanya sahabat-sahabat sekalian, penanda aras untuk kita melihat kemuliaan dan kehinaan tadi bukan pada lingkungan, bukan pada keadaan, kemewahan, kesenangan yang Allah berikan, tapi yang kita nak lihat ialah bagaimana kita dalam menunaikan hak-hak harta dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa artinya kamu orang senang tapi kamu tidak pernah mempedulikan tangisan, tak pernah mengambil kisah tentang anak-anak yatim dalam masyarakat dan kamu tak pernah pedulikan orang-orang miskin dalam persekitaran kamu. Kita rasa kita tak ada urusan dengan orang miskin. Kita rasa kita tak ada urusan dengan anak yatim. Masya Allah, subhanallah. Ya subhanallah tuan-puan sekalian. Ya boleh jadi kita mungkin Allah uji dengan keselesaan dalam keadaan COVID-19 ini, dalam keadaan kita semua lockdown ini, kita rasa tak ada apa-apa je. Untuk 2 minggu duduk kat rumah, bahkan kita merasakan sebuah kerehatan pula kepada kita. Dapat duduk 2 minggu kat rumah, contohnya tuan-puan sekalian, kerja daripada rumah dan sebagainya. Tapi di sana subhanallah, masya-Allah, ada sahabat-sahabat kita, ada orang susah, ada anak yatim, yang rasa mereka tidak dibela. Mereka tak boleh lena tidur, mereka tak lalu makan, bahkan mungkin tak ada apa sangat untuk dimakan. Mereka berfikir tentang hutang piutang yang banyak, tentang amanah yang tak dapat nak dilaksanakan. Mungkin kesan daripada PKP yang pertama dulu pun tak habis lagi sampai hari ini. Tiba-tiba datang lagi musibah ini. Bagi mereka satu musibah. PKP ini bagi mereka. Tapi kita mungkin segelintir rasa tak ada apa-apa, selesa saja. Dan kita rasa kita tak ada urusan dengan orang susah. Kita rasa kita tak ada urusan dengan anak yatim. Sebenarnya ini adalah satu kehinaan kepada kita, sahabat-sahabat sekalian. Harta kita bukan gambaran kita mulia. Pangkat kita bukan gambaran kita mulia. Apa saja yang ada pada kita dengan nikmat dunia bukan gambaran kemuliaan kita. Tapi yang mulia di sisi Allah adalah orang yang ketika mana Allah berikan dia harta, Allah berikan dia nikmat melimpah ruah, kemudian dia menunaikan hak yang ada pada harta tersebut. Dia menyantuni orang miskin, dia menyantuni anak yatim, dia bertanya khabar dan sebagainya. Ini satu muhasabah kepada kita semua, termasuk kepada diri ustazah sendiri. Mungkin terlepas pandang, mungkin tak ambil berat tuan-puan. Kita rasa selesa sangat dah dekat mihrab kita, solat, baca Quran. Tapi ada sesuatu yang masih belum lengkap, sahabat-sahabat. Ada tu benda yang rasa macam tersangkut lagi. Apa dia? Tengok pada ayat ni. Kemuliaan kamu, bila mana kamu mendapat harta, kamu menikmati harta tersebut, keseronokan, kesenangan tersebut, tapi kamu tidak melupakan hak yang sewajarnya yang kamu kena sempurnakan. Dan andai kata sahabat-sahabat sekalian, Allah menguji dengan kesusahan, kesempitan, rasa tersekat-sekat je. Tak macam orang lain, senangnya, banyaknya orang lain dapat. Orang lain kadang-kadang diberi kesihatan yang senang, orang lain diberikan nikmat duit yang senang, pangkat semua senang. Tapi mungkin pada segelintir kita, semua macam tersekat-sekat, payahnya, susahnya. Sabar para muslimin muslimat, sabar tuan-puan. Jangan mudah membuat satu kesimpulan, ini Allah tak sayang aku lah ni. Ni Allah tak Allah nak hinakan aku lah ni. Ni Allah nak rendahkan aku lah ni. Kala, tidak. Bukan di situ penanda arasnya. Andai kata kita sabar, andai kata kita tetap redha dengan apa jua ketentuan Allah kepada kita. Sebab kita yakin husnuzan dengan Allah. Allah yang maha bijaksana itu. Allah yang maha adil itu. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang itu. Allah yang maha ingin kita masuk syurga tuan-puan. Lebih tahu apa pembahagian yang terbaik untuk kita. Pembahagian bagaimana yang akan memasukkan kita, membawa kita ke dalam syurga. Pembahagian yang bagaimana pula yang sekiranya Allah berikan kepada kita, mungkin kita boleh menjadi hamba Allah yang melampaui batas. Yakinlah dengan Allah. Allah yang maha baik. Allah yang maha baik. Sebab itu, tuan-puan sekalian, kalau kita merujuk kepada ayat yang lain, kalau kita rujuk kepada surah Al-Mu'minun, tuan-puan sekalian.
Ayat yang ke-55 hingga 56. Ini ya kita mentafsirkan ayat Quran tu dengan merujuk juga kepada ayat Quran yang lain. Surah Al-Mu'minun ayat 55 hingga 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون صدق الله العظيم. Ayahsabun, apakah kamu menyangka annama numidduhum, bahawa sesungguhnya kami telah memberikan, memuliakan kamu ya dengan rezeki mimalin wa banin, dengan harta yang banyak, dengan anak-anak yang ramai. Apakah kamu menyangka bila kami bagi kamu anak-anak ramai, harta banyak, nusari'u lahum fil khairat, apakah kamu menyangka bila kami bagi semua tu seolah-olah kami ni segera nak memberi kebaikan kepada mereka. Ya, apakah mereka sangka dengan anak yang ramai, dengan harta yang banyak, maknanya kami nak bagi kebaikan yang banyak ke kepada mereka? Jawabnya apa dia? Tidak. Bala yash'urun, tetapi mereka tidak menyedari. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita tidak memandang nikmat-nikmat dunia itu ya sebagai penanda aras soal kemuliaan ya dan kehinaan di sisi Allah. Itu bukan penanda aras dia. Begitu juga dalam surah Ar-Rum ya ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Sadaqallahul azim. Mereka hanya mengetahui perkara yang zahir, yang nyata daripada kehidupan dunia, dan mereka tidak ingat nak ambil tahu tentang akhirat. Jadi ada golongan yang hanya mengetahui perkara yang zahir, yang nyata saja daripada kehidupan dunia, dan mereka tidak mahu mengambil tahu ya tentang kehidupan akhirat. Kalaulah kita mengambil tahu tentang kehidupan akhirat, pasti kita tidak akan mengabaikan anak-anak yatim. Pasti kita tidak akan mengabaikan setiap hari infak sedekah untuk membantu ya orang-orang miskin, orang-orang yang berhajat. Ya kenapa? Sebab kita belajar daripada hadis Nabi SAW. Bagaimana Nabi mengatakan, ya aku dengan orang anak yatim ni, ya aku dengan orang yang menjaga anak yatim ni, Nabi kata macam mana? Sekejap ya, saya ada catat. Okey. Nabi bersabda, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatim yuhsanu ilaihi wa syarru baitin minal muslimin baitun fihi yatim yusa'u ilaihi. Thumma qala bi'usbu'ai ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha wa huwa yushiru bi'usbu'ai. Sebaik-baik rumah kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim di dalamnya dan diperlakukan dengan baik. Sejelek-jelek rumah kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim tapi diperlakukan dengan jelek. Kemudian baginda bersabda sambil menunjukkan dua jari baginda, saya dan orang yang menanggung anak yatim di syurga seperti ini. Baginda menunjukkan kedua jari baginda. Masya Allah, subhanallah ya tuan-puan sekalian. Jadi kalau kita melihat kepada ayat-ayat yang telah Ustazah bacakan tadi ya tuan-puan sekalian, antara pengajarannya juga ialah lebih jelek ya adalah satu perkara yang sangat jelek, yang sangat teruk apabila Allah memberikan kesenangan dan kemudahan, dahlah tidak menunaikan hak-hak Allah. Kemudiannya terjebak pula dengan perkara-perkara kemungkaran. Apa dia di antara perkara kemungkaran tersebut? Tidak berbuat baik pada anak yatim. Ya, mungkin mengherdik orang-orang miskin. Mungkin ya memandang rendah kepada orang-orang susah. Kemudian mengambil harta warisan. Ya, bercampur-campur hartanya tuan-puan, yang halal dan yang haram semua masuk dalam perut dia. Yang halal dan yang haram semua bawa balik belaka.
Ya, dan kemudian ya menjadi manusia hamba kepada harta. Kenapa jadi hamba kepada harta, kepada dunia? Kerana hubban jamma, kerana kecintaan, kesukaannya kepada harta adalah kesukaan yang amat-amat sangat. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, ya, ini adalah perkara yang kita harus ambil perhatian, dan Ustazah teringat ya, ada satu kisah diceritakan oleh Syekh An-Nablisi ya. Dia cerita tentang seorang tu orang yang susah lah ya, orang susah. Jadi dia orang susah. Jadi ada kalau tak silap Ustazah tu, pemahaman Ustazah, dia bekerja pun macam menjadi jaga, macam tu lah ya, jaga sekolah macam tu. Jadi anak-anaknya ramai. Jadi ada urusan keluarga, urusan dia yang menyebabkan dia sangat memerlukan duit. Ya. Jadi dia tu cuma ada tanah, mungkin tanah warisan ke apa kan ya, ada tanah. Ya, jadi dia rasa itulah satu-satu harta yang dia boleh jual. Yang dia boleh jual untuk mendapatkan duit ya. Jadi dia dah hitung segala macam mana cara nak dapat duit dan sebagainya. Jadi dia kata okeylah, dia kena jual lah tanah tu. Ya, jadi dia pun jual lah tanah tu, carilah siapa nak beli, dan dia fikir nanti dapat duit tanah tu, maka dia akan gunakan ya sebahagiannya untuk urusan yang mendesak tadi, dan sebahagian lagi adalah untuk dia menyewa rumah yang lain dengan keluarga dia. Jadi sahabat-sahabat, ya, dia mencari pembelilah kepada tanah dia tadi. Akhirnya dia berjumpa dengan seorang kaya. Ya, orang kaya tu nak beli tanah dia, ya, lalu dia jual lah kepada orang kaya tersebut. Jadi setelah diberikan kepada dia duit tadi kan, ya, dah bagi duit, ya, masa hari pembelian itulah baru dia dapat tahu bahawa orang kaya tadi beli tanah dia dengan tujuan untuk mendirikan masjid. Ya, jadi bila dia bawa balik duit tadi tuan-puan sekalian, ya, dia tak boleh nak tidur malam. Dia teringat bahawa dia telah menjual tanah dia, dan tanah itu dibeli untuk mendirikan masjid. Ya, walaupun dia orang susah tuan-puan, tapi subhanallah jiwa dia kaya. Ya, dia terasa macam dia sendiri rasa macam tak berapa kena. Ya, dia kata, ya Allah, tanah aku tu dibeli untuk buat masjid. Kenapa aku jual untuk buat masjid? Ya, kenapa untuk buat masjid aku mengambil keuntungan? Macam itulah. Ya, walaupun benda tu tak salah sebenarnya, tapi pada diri dia, ya, dia terasa macam tak kena je. Jadi subhanallah tuan-puan sekalian, ini contoh manusia yang kaya jiwa. Dia cari balik, dia jumpa balik orang kaya tadi. Dia kata apa, saya sebenarnya tak tahu tuan beli tu untuk buat masjid, tak tahu daripada awal. Ya, telah saya terima duit, baru saya dapat tahu tuan nak buat masjid. Semalaman saya berfikir, ya, saya rasa tak berapa kena sangat. Jadi oleh kerana tuan nak buat masjid, saya pulangkan balik duit ini, ya, tanah tu saya wakafkan saja untuk tuan buat masjid. Jadi tak payah, saya tak jual, saya wakafkan saja, buatlah masjid. Saya tak ambil lah duit ni. Jadi subhanallah tuan-puan sekalian, akhirnya orang kaya tu mengambil tahu juga. Dia cuba nak ambil tahu, sebenarnya orang ni, dia bukan orang senang. Ya, dia nak wakafkan tanah dia untuk buat masjid. Kan sebenarnya dia jual kenapa? So dia ambil tahu, dan dia dapat tahu bahawa orang tu sebenarnya ada keperluan mendesak dia hingga dia menjualkan tanah terakhir yang dia ada. Jadi subhanallah, orang kaya yang budiman tadi pun, ya, mendatangi laki-laki tadi, dia kata pada laki-laki tadi, tak apa, niat kamu untuk mewakafkan tanah itu untuk buat masjid, insya-Allah Allah terima. Adapun hari ini aku datang memberikan pertolongan kepada kamu, ini sejumlah wang untuk membantu kamu untuk urusan kamu yang terpisah dengan cerita kamu wakafkan tanah tadi. Ya, jadi maknanya apa? Tanah tadi menjadi jalan pahala kepada si miskin tadi, telah diwakafkan untuk mendirikan masjid tuan-puan sekalian, dan urusan dia yang mendesak tadi telah dipenuhi dengan izin Allah oleh orang kaya yang budiman tadi. Subhanallah, Ustazah ketika mana-mana mendengar cerita itu, ya, daripada Syekh tersebut dalam ceramah beliau, ya, memang dengar tu terasa dekat hati. Allahu Akbar. Ya, Allah Maha baik. Yang kita perlukan adalah jiwa yang baik pada diri kita. Ya, jangan tamak dengan dunia.
Jadi cuba kita bayangkan sebaliknya. Dah kaya tapi rakus pula. Dah kaya tapi tak cukup lagi. Ya dah kaya tapi tetap rasuah lagi. Dah kaya tapi tetap lagi penyalahgunaan kuasa. Dah kaya tapi tetap menyeleweng lagi. Allah ya Tuhan. Ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu terlalu mencintai dunia berlebihan sampai habis segala halal haram kamu kaut masuk dalam perut kamu. Kamu kaut masuk dalam rumah kamu. Ini adalah perkara yang harus kita fikirkan bersama. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya sebagai akhirnya, mari kita mengungkap kata-kata hikmah daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang terkait juga ya dengan apa yang kita bincangkan ini. Kata Syekh, rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'ataka. Boleh jadi Allah memberi kepadamu kekayaan, kesenangan dunia. Mana Allah bagi-bagi apa yang kita nak daripada dunia. Famana'aka, tetapi Allah menahan daripada kamu taufik dan hidayahnya. Warubbama mana'aka, boleh jadi Allah tahan hidup kamu daripada kesenangan dunia. Fa'ataka, tapi Allah memberi kamu pada sisi yang lain, memberikan kamu taufik dan hidayahnya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya yang penting sekali dalam hidup kita ini ialah kembalinya diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya taat kita ketika mana kita senang, kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ketaatan kita ketika mana kita susah, kita menjadi hamba Allah yang sabar. Itulah penanda aras yang paling tepat sahabat-sahabat sekalian soal kemuliaan kita di sisi Allah ataupun sebaliknya. Bukan dilihat semata-mata dengan soal kesenangan, ya, kehidupan dunia, fizikal semata-mata. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, kita semua beroleh ketenangan hati. Ya, kita selalu yakin, tak apa, kalau Allah tidak memberi lagi apa yang aku nak, mungkin Allah tangguh pada masa yang lebih baik. Ya, mungkin Allah tak bagi apa yang aku nak, tapi Allah bagi sesuatu yang lebih hebat daripada apa yang aku nak. Allah beri aku taufik hidayah, Allah beri aku hidayah sehingga aku boleh bersabar, Allah beri aku hidayah sampai kita boleh bangun malam, Allah bagi kita hidayah sampai kita boleh banyak zikir dan tasbih. Masya Allah, subhanallah tuan-puan sekalian. Ya, dalam pada kita merasakan Allah menahan daripada kita sesuatu yang kita nak, sebenarnya Allah telah sedang mencucuri kita dengan pemberian demi pemberian demi pemberian berupa taufik, hidayah dan segala kebaikan yang tidak dapat kita hitung banyaknya kepada kita semua manusia. Sahabat-sahabat sekalian, Ustazah mengakhirinya dengan sepotong doa. InsyaAllah doa ini ya kita boleh amalkan bersama. Status doa ini hadisnya hadis dhaif ya tuan-puan sekalian. Tapi dalam bab berdoa ni ya kita ambillah doa-doa yang baik-baik, tak ada masalah ya. Jadi hadis dhaif juga kita boleh beramal dengan doa ini. Ya doanya berbunyi Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini Allahumma raddini biqadaika wa barikli fima qaddarali hatta la uhibbu ta'jila ma akharta wala ta'khira ma ajjalta. Maksudnya ialah dengan nama Allah atas diriku, atas hartaku, atas agamaku. Ya Allah, raddini biqadaik. Redakanlah aku dengan ketentuanmu. Wa barikli fima qaddarali. Dan berkatilah atas apa yang engkau takdirkan pada aku. Hatta sehingga la uhib. Sehingga aku tidak suka. La uhibbu ta'jila. Sehingga aku tidak suka menyegerakan ma akharta. Apa yang engkau suka untuk lewatkan untuk aku. Wala ta'khira. Dan aku tak suka melewatkan ma ajjalta, apa yang engkau pilih yang engkau lebih suka untuk cepatkan kepadaku. Jadi seolah-olahnya dalam doa ini kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Allah Maha tahu bila yang patut diawalkan, bila yang patut dilewatkan. Allah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Yang kita mohon adalah jiwa yang penuh keredaan dengan Allah Azza wa Jalla. Sekian tuan-puan sekalian. Ya, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita, meredai kita, mencucuri kita dengan rahmat dan keampunannya. Terima kasih semua. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah sangat menghargai kalau ada sahabat-sahabat yang boleh kongsikan ya doa tadi, tolong
tepek kat ruangan komen ya. Boleh sahabat-sahabat yang lain untuk mengikuti doa yang telah Ustazah bacakan tadi. InsyaAllah ada sahabat-sahabat kita yang boleh bantu. Ya, dan tuan-puan yang nak menunaikan ibadah korban yang diuruskan oleh Tahfiz Madinatul Huffaz sendiri, insyaAllah boleh terus berhubung dengan Dr. Azhar ya. Di mana insyaAllah kita akan melaksanakan ibadah korban tersebut di Malaysia. Pembahagiannya juga di Malaysia insyaAllah. Jadi boleh sama-sama dengan kami. Ya, termasuk Ustazah juga akan bantu menguruskan ya ibadah korban di Madinatul Huffaz insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan, puan-puan yang beriman dan budiman. Iklan infak pembangunan kompleks Mahatahfiz Integrasi Madinatul Hufaz fasa kedua. Perhatian kepada semua peserta Mihrab Al-Quran bimbingan Ustazah Datuk Dr. Nurhafizah binti Musa. Semua maklumat di bawah ini dikemas kini tanggal 10 Syawal 1422 Hijrah bersamaan dengan 22 Mei 2021. Kompleks Mahatahfiz Integrasi Madinatul Hufaz fasa kedua mulai dibina sejak tahun 2019 di sebidang tanah seluas 0.70 ekar di Gombak, Kuala Lumpur. Terdapat kelengkapan seperti kelas, surau, asrama, galeri, diwan, studio, makmal komputer, perpustakaan, bilik guru dan rumah warden. InsyaAllah, apabila fasa kedua ini telah berjaya disiapkan kelak, keseluruhan bangunan ini akan menempatkan seramai 420 orang pelajar lengkap berasrama. Pengajian di Mahatahfiz Integrasi Madinatul Hufaz ini bersifat integrasi, iaitu hafazan Al-Quran 30 juzuk, akademik, diniyah, kepimpinan dan co-curriculum. Menggabungkan Mahatahfiz Integrasi Madinatul Hufaz fasa pertama dan fasa kedua menjadikan jumlah pelajar hampir 600 orang. Madinatul Hufaz bakal menjadi Mahatahfiz Integrasi swasta terbesar di Kuala Lumpur, insya-Allah. Sehingga ke saat ini, sejumlah 2.5 juta ringgit Malaysia masih diperlukan untuk menyiapkan keseluruhan pembangunan, pemasangan dan penyelesaian bangunan sehinggalah Madinatul Hufaz layak beroperasi dan didiami oleh pelajar. InsyaAllah, kami meletakkan misi untuk siap akhir hujung tahun ini bagi menerima pengambilan pelajar baharu sesi persekolahan tahun hadapan. Di sini, kami mewakili komuniti Mahatahfiz Integrasi Madinatul Hufaz ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih, sekalung penghargaan dan sekudus doa khas buat semua penderma serta penyumbang yang sentiasa menyalurkan bantuan ke Mahatahfiz Integrasi Madinatul Hufaz. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala jualah yang layak membalas kebaikan tuan-tuan dan puan-puan di dunia serta akhirat, insya-Allah. Semoga tuan-tuan dan puan-puan semua dapat terus istiqamah membantu dengan menyalurkan sumbangan berbentuk infak, sedekah, wakaf atau zakat ke Mahatahfiz Integrasi Madinatul Hufaz sehingga siap terbina sepenuhnya. Jumlah berbaki yang diperlukan hanya sekitar 2.5 juta ringgit Malaysia sahaja lagi. Ketahuilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian bahawa tahfiz ini bukan milik kami, tetapi Mahatahfiz Integrasi Madinatul Hufaz ini merupakan milik ummah dan milik tuan-tuan puan-puan semua yang menyumbang. Kami sekadar diamanahkan sahaja untuk menguruskannya semata-mata. Sekian dan terima kasih. Dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Salam hormat dari Ustaz Dr. Azhar bin Yaakob dan Ustazah Datuk Dr. Nurhafizah binti Musa, pengerusi dan penasihat serta seluruh komuniti Mahatahfiz Integrasi Madinatul Hufaz.